میں 27 سال پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ رہا، اور جب پی ٹی آئی 1996 میں بنی تو میں کراچی کا پہلا صدر بنا، پہلا دفتر کھلا، اور یہ ایک قومی دھارے کی پارٹی تھی، تو میں نے اس کے اندر بے انتہا اس کے ساتھ مشقت کے ساتھ کام کیا، اور 2018 کا الیکشن بھی لڑا، اس کے اندر قومی اسمبلی میں بھی پہنچا۔ لیکن چند چیزیں یہ تھیں کہ 20 مہینے کے بعد اور مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ جو چیزیں جس طرح سے ہونی چاہیے تھیں اور جس طرح سے توقعات تھیں لوگوں کی، اور اس راستے سے ہم بھٹک رہے تھے۔ تو آپ کو یاد ہوگا اپریل 2020 کے اندر میں نے استعفیٰ بھی دیا تھا، اور یہ پیغام یہ تھا، کیونکہ ویسے بھی اندھا جو ہوتا ہے اور بینا کے اندر، نابینا میں یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ جا کے جب گڑھے میں گرتا ہے تو اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ گڑھا آ گیا ہے، آنکھوں والا تھوڑا فاصلے سے گڑھے کو دیکھ لیتا ہے۔ تو میں نے اپنی کوشش کی توجہ دلانے کی چیزوں کی، اور پھر 3 سال 8 مہینے اسمبلی کے اندر بھی بیٹھا، اور اس کے بعد ایک سال 4 مہینے استعفیٰ دے کے باہر بھی بیٹھا۔ تو اس کے بعد میں نے پھر جولائی میں طے کیا کہ میرا کوئی کردار پی ٹی آئی کے اندر نہیں بن رہا تھا، کیونکہ 22 سال تو میں نے ویسے اپوزیشن کی تھی، اور 5 سال جو اقتدار کے، یا 3 سال 8 مہینے، اس کے اندر بھی میں پارٹی کے اندر عضو معطل کی طرح تھا۔ تو پھر میں نے استعفیٰ بھی دے دیا تھا، پھر 5 ساڑھے 5 مہینے کا وقفہ تھا، اس کو آپ عدت کا وقفہ کہہ لیں۔ پھر 6 جنوری کو میں نے ایم کیو ایم کی شمولیت اختیار کی، تو اب انشاءاللہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہوں۔ عامر چشتی صاحب سے میرا رشتہ 2018 میں قائم ہوا، ہم دونوں نے وہ الیکشن لڑا تھا، وہ الیکشن میں جیت گیا تھا، اس دفعہ ہم اس ٹکٹ کے اندر امیدوار تھے، فیصلہ ان کے حق میں ہوا، ان کو بہت بہت مبارک۔ تو اللہ ان سے کام لے، اور اللہ میں بھی اپنا رول ادا کر رہا ہوں اسلام آباد کے اندر۔ میں ہر ہفتے پچھلے 5 ساڑھے 5 سال سے 2 سے 3 دن لگاتا ہوں، اور یہ 5 ساڑھے 5 سال میں مجھے اس ملک کو، اسلام آباد کو، بیوروکریسی کو، اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ میں سیاست میں تو 27-28 سال رہا، لیکن صرف کراچی کی حد تک میں نے ایک رول ادا کیا، تو اس کو جتنا میں سمجھ سکا ہوں، کیونکہ میں ایک پرائیویٹ سیکٹر کا آدمی تھا، ایک کاروباری آدمی تھا، اور سیاست میں نے عبادت کی طرح کی۔ اور آج میرے خیال میں آپ لوگ واقف ہوں گے کہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو اگر ریکارڈ پہ ہو کہ 5 سال ایم این اے رہے اور ایک ٹیڈی پائی سرکار کے خزانے سے نہ لے۔ نہ میں تنخواہ لیتا تھا، نہ میں سیشن کا الاؤنس لیتا تھا، نہ میں جہاز کا ٹکٹ آنے جانے کا لیتا تھا، نہ جو پارلیمنٹری لاج وہاں ملتا تھا سارے ایم این ایز کو، وہ بھی نہ میں نے لیا، نہ میڈیکل، نہ انٹرنیشنل بھی جب گیا تو اپنے خرچے کے اوپر اللہ کی مہربانی سے۔ میں چیئرمین رہا اسٹینڈنگ کمیٹی ہاؤسنگ اینڈ ورکس کا، ہر ایم این اے کو نہیں لیکن ہر چیئرمین کو سرکاری گاڑی، پیٹرول اور ڈرائیور ملتا ہے، میں نے وہ بھی نہیں لیا۔ تو میری سیاست ایک عبادت کی طرح سیاست ہے، اور پاکستان کے مستقبل، میرے 3 بیٹے ہیں، تینوں امریکہ سے پڑھ کے پاکستان میں ہیں، میرے ماشاءاللہ 6 پوتے پوتیاں ہیں، تو مجھے وہ انرجی دیتے ہیں کہ جب میں 31 سال کی عمر میں 37 سال پہلے کشتیاں جلا کے امریکہ سے آیا تھا، ایک ہی جذبہ تھا کہ آپ سارے بھی جو کیمروں کے پیچھے کھڑے ہیں، نوجوان ہیں، کہ پاکستان بہتر ہو، دنیا کی قوموں کے اندر پاکستان ممتاز ہو، اور ہم اس دلدل میں سے اور اس گراوٹ میں سے نکلیں۔ دیکھیں، ایک رول تھا، اور خان صاحب کا جو رول بڑا بھرپور رہا، میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کے طور پہ۔ یہ میں نے، آپ میرا 4 صفحوں پہ ہینڈ ریٹن استعفیٰ ہے، اس وقت بھی گوگل کے اوپر ہے، آپ اس کو پڑھیے گا۔ تو یہ 4 سال پہلے 2020 اپریل کے اندر، اور پھر جب یہ اس کو وہ ہوا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس 10 اپریل کو، تو اس سے 3 ہفتے پہلے شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں بھی میں نے توجہ دلائی تھی، کیونکہ میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی، میں پاکستان کے ان لوگوں میں ہوں کہ جنہوں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی۔ میں ڈی جے کالج کی یونین میں تھا، طالب علمی کے دور میں این اے ڈی کا صدر تھا۔ میں آج پاکستان میں میری شناخت ایک ہائیسٹ ٹیکس پیئر کے طور کے اوپر ہے، پورے ملک کے اندر میں 32واں نمبر ہے میرا، ہم 25 کروڑ کا ملک ہے، تو میں سب سے زیادہ خزانے میں پیسے ڈالتا بھی ہوں اور ایک ٹیڈی پائی نکالتا نہیں ہوں۔ میں نے اس کو ایک عبادت کی طرح سے اس کو کیا ہے۔ تو میری وہ جو آپ کہہ رہے ہیں، تو میں یہ ریکارڈ پہ بھی لاتا رہا، اس وقت بھی میں نے 3 ہفتے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے میں نے توجہ دلائی تھی۔
खान साहब की कि जी इस्तीफा दे दें, स्टेप डाउन कर लें, पार्टी भी बच जाएगी, हुकूमत भी बच जाएगी, पार्टी के अंदर से किसी और को नॉमिनेट कर लें। ज़ाहिर अल्लाह ने खान साहब को जो कद काट दिया था, तो ऐसा नहीं था कि कोई पार्टी पे कब्जा कर लेता या कोई चीज़, लेकिन ज़ाहिर बात है कि खान साहब ने अपोजिशन बहुत अच्छी की। और इसकी मैं मिसाल ये दे दिया करता हूँ कि जैसे कोई 22 साल तक बॉलिंग कराता रहे, तो बॉलिंग कराने का तो वो माहिर हो जाएगा, उसको यॉर्कर भी, बाउंसर भी, इन स्विंगर, आउट स्विंगर। फिर 23वें साल जब बल्ला पकड़ के बैटिंग करनी पड़ी, मुश्किलात आई। तो ये मेरी सोच है, राय है, लेकिन मैंने इंतहाई सब्र तहम्मुल से, और 28 साल अब हो जाएंगे अप्रैल के अंदर, तो 27 साल मैंने लगाए, पूरी दयानतदारी से लगाए। अच्छा, मैंने मलूज़ खातिर रखा हिफ्ज़ मरातिब को भी। मुझे पार्टी के अंदर कभी, हालांकि ये सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं कहा होगा कि जी आप स्टेप डाउन कर जाएं, मुझे कोई शो कॉज नोटिस भी नहीं मिला, क्योंकि मेरी दर्दमंदी थी, मेरी समझ ये थी कि जनाब इससे नुकसान होने वाला है, और इसके अंदर से मुल्क का ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो देखें, अफराद फ़ानी है, अल्लाह खान साहब को 1000 साल की ज़िंदगी दे और अल्लाह उनसे काम ले, क्योंकि अल्लाह किसी बंदे का मोहताज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की जो हालत है, उसमें अब अल्लाह को ज़रूर रहम आएगा। और मक्का के अंदर, कुरान के अंदर है कि जब एक बहुत ज़्यादा सख्ती बढ़ी थी, तो लोगों की जब चीखें निकल गई थी, तो उन्होंने कहा था कि कब आएगी अल्लाह की मदद। आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हालात भी वो हैं कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये पुकार रहा है, हर औरत, कि कब आएगी अल्लाह की मदद। और मेरा ईमान है कि ज़रूर आएगी अल्लाह की मदद, और पाकिस्तान ज़रूर इंशाल्लाह। ये बताइएगा, लेकिन 10 अप्रैल को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, और 9 मई का वाकया, तो 13 महीने हैं। इस 13 महीने के अंदर जो भी तरीक़ेकार था, मैं उससे मुत्तफिक नहीं था। इसीलिए मैं किसी प्रोग्राम के अंदर, हालांकि उस वक्त मैं सिटिंग एमएनए था, लेकिन मैं किसी प्रोग्राम में, किसी जलसे में, किसी उसके अंदर नहीं गया। देखें, जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो उसके भी आदाब हैं, जब आप अपोजिशन में होते हैं तो उसके भी आदाब हैं। और पाकिस्तान एक तीसरी दुनिया का मुल्क है, पाकिस्तान के अंदर मखसूस हालात हैं, तो यहाँ मामलात के मुख्तलिफ आदाब हैं। मैं चूँकि कराची में पैदा हुआ, कराची में बड़ा हुआ, तो मैं जब गाड़ी चलाता हूँ सड़क के ऊपर, तो मोटरसाइकिल को भी बचाता हूँ, पैदल चलने वाले को भी बचाता हूँ, और ट्रेले और ट्रक से भी बचता हूँ। क्योंकि जब एक्सीडेंट होगा तो ज़्यादा नुकसान, अगर मैं जाके अपने हक के ऊपर कि जी मेरा सिग्नल ग्रीन है, तो मेरा हक है कि मैं जाऊं सिग्नल के ऊपर, लेकिन दूसरी तरफ से कोई ट्रक या ट्रेला या टैंकर अगर सिग्नल तोड़ के आ रहा है, तो क्या मैं अपने हक के ऊपर आप इसरार करते हैं? उस वक्त अपना हक छोड़ देना होता है। तो मेरी अपनी राय थी, मेरी अपनी सोच थी, और मैंने अपना किरदार अदा किया, भरपूर अदा किया, और इंशाअल्लाह अब यहाँ पर एमक्यूएम के साथ हूँ। और मैं एक बात ज़रूर समझता हूँ अब इतना वक्त लगाने के बाद, कि 40 डिब्बों को एक इंजन खींच लेता है ट्रेन का, लेकिन 40 डिब्बे मिलके या 50 डिब्बे मिलके एक इंजन को नहीं खींच सकते। तो कराची की अहमियत, कराची की इफादियत, कराची की को जो मुकाम मिलना चाहिए, और कराची को किस तरीके से हम इसके मसाइल को हल करें ताकि कराची आगे चले, तो जितना मुल्क है वो आगे चलेगा, और दुनिया के सारे मुल्क निकल आए हैं मसाइल से, और हम फंसे हुए हैं, और हम जितना दलदल के अंदर हाथ पैर मारते हैं और धंसते हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के सियासतदान, क्योंकि अब मैं उस फ्रेटर्निटी से हूं, मैं 28 साल अमली सियासत में रहा हूं, तो मैं समझता हूं हम सबको स्टॉक टेकिंग करनी है, और छोटी छोटी जंगों से निकल के इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करके पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग, मेरी सबसे बड़ी पोती 12 साल की है, मेरा सबसे छोटा पोता 4 साल का है, तो मुझे वो ताकत देते हैं कि हम इस पाकिस्तान के अंदर करें। और हमें अपनी पूरी कौम से, मेरी उम्र के लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम इस मुल्क को संभाल नहीं सके, और सबकी जिम्मेदारी है, और किसी की ना ज़्यादा जिम्मेदारी है ना कम है। इस्टेब्लिशमेंट को भी देखना चाहिए कि क्या हुआ, क्या गलतियाँ हुई, और अगर हम वही रेसिपी, वही तरकीब इस्तेमाल लगा के बार बार देग को चढ़ाएंगे, तो वही खाना पकेगा जो पहले पका है, और वो खाना मैं समझता हूं कि खाने के काबिल नहीं है, ना वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। तो चीज़ों को तब्दील होना है, और मीडिया ने भी अपना रोल प्ले करना है, और हमको इंशाअल्लाह ताला माजी में से निकलना है।
وہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کرنا ہے سب آئیں. میں بھی آ کے قوم سے معافی مانگوں گا. کوئی بھی یہاں پہ اپنے عمل سے اپنے ماضی سے پاک نہیں ہے، کیونکہ ملک جس انجام کو پہنچا ہے. تو انشاءاللہ یہ ملک ضرور نکلے گا. بہت بہت شکریہ.